Good afternoon everyone. Welcome to Tenimax. I am moving through continuation of concept from chapter number 3. What is the name of chapter number 3? Theory of equation. So concept 1, 2 and 3. I hope you have understand everything. So the basic term means the power of 3 means degree 2 and degree 3 and degree 4 also. Then especially the concept 3 I have done clear concept nth root of polynomial also. So in this conversation we are going to discuss about natural roots and nature of coefficient polynomial equation. So what is the meaning of natural roots? If you know, already you know, isn't it? What is the meaning of basic quadratic equation? First I am going to find out the natural roots. Okay, so how to find out what is the meaning of basic quadratic equation? Ax square plus bx plus c is equal to 0. So ax square plus bx plus c is equal to 0 means, so how to find out the basic term? X is equal to plus or minus b, isn't it? X is equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. So if we consider alpha and beta be the two roots of the equation means, so two roots of the equation means upon alpha எப்படி வரும் minus b plus sin square root of b square minus 4ac divided by 2a. அதே நேரம் பீட்டான்னு கன்சிடர் பண்ணோம்னா இந்த ப்ளஸுக்கு பதில் அங்கே என்ன வரும்? minus beta minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. இதான் alpha and beta if it considered be the two roots of equation. Now, so அப்போ இந்த b square minus 4ac சொல்லக்கூடியது என்ன மீனிங்? So b square minus 4ac consider for tell me discriminant. What is the word actually? Discriminant. So discriminant. We have alignment. இதை வந்துட்டு three types of we have defined with three types. What is the meaning of greater than 0? What is the meaning of equal to 0? What is the meaning of less than 0? So discriminant value, that is b square minus 4ac, the greater than 0 means what is the meaning? Then b square minus 4ac is equal to 0 means what is the meaning? Then b square minus 4ac less than 0 means what is the meaning? b square minus 4ac greater than 0 means the two distinct real roots. அதாவது கிடைக்கக்கூடிய ரூட்ஸ் வந்துட்டு வேறு வேறு ஆன்சராக இருக்கும், அதே நேரம் ரியல் நம்பர்ஸாக இருக்கும். ட்ரூ அதாவது டிஸ்டிங்க்ட் சொல்லக்கூடியது வேறு வேறுன்னு சொல்லணும். ட்ரூ டிஸ்டிங்க்ட் ரியல் நம்பர்ஸ். தென் b square is equal to 0 means equal real numbers. Okay, equal real roots. Then அதே நேரம் less than 0 means no real roots. ஓகே, கண்டிப்பாக வந்துட்டு அது ரியல் நம்பர்ஸாக வராது, கண்டிப்பாக அது இமேஜினரி அந்த மாதிரி ஏதாவது டேமில் தான் வரும். தட் மீன்ஸ் ரூட்டுக்குள்ளே கண்டிப்பாக மைனஸ் டேம் ஏதாவதுன்னா அது ரியல், அப்போ நோ ரியல் ரூட்ஸ். ஓகே, இதுதான் த த்ரீ டைப்ஸ். ஓகே, b ஸ்கொயர் மைனஸ் டிஸ்கிரிமினன்ட் சொல்லக்கூடிய வேல்யூ. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் செஞ்சு காட்டுறேன். ஓகே, இப்போது ஒரு கொஸ்டின் எடுத்து பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபைண்ட் தி நேச்சுரல் ரூட்ஸ். So find the natural roots of x square minus 5x plus 6 is equal to 0 means what is the basic formula? X is equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. So consider for first from this quadratic equation a is equal to 1, b is equal to minus 5, c is equal to 6. What will happen? First del discriminant term. So del means b square minus 4ac minus 5 the whole square minus 4 into 1 into 6. Again del is equal to minus 5 the whole square means 25. 4 into 6 24 minus 24. So del is equal to 1. Definitely we can say greater than 0. If it greater than 0 means what did I say? Distinct real roots. அதாவது கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் வந்துட்டு வேறு வேறு ஆன்சராக கிடைக்கும், அதே நேரம் ரியல் நம்பராக தான் இருக்கும். செக் அவுட் பண்ணலாம். So condition படி, so x is equal to b is equal to minus b is there, we have already common minus, so minus into minus plus, again plus or minus already we found, isn't it? What is the value? Yeah, square root of 1.
divided by a is equal to value will be 1, then true. Therefore, x is equal to 5 plus 1 by true, then another one 5 minus 1 by true. Therefore, x is equal to 5 plus 1, 6 by true, 5 minus 1, 4 by true. Therefore, we can say the answer x is equal to 3 and y also true. So, this is two distinct real roots. Where answer kadachirukku real numbers. Okay. So, this is for the condition number. What is the meaning? The greater than 0 means. Okay. Then I'm moving to, so natural roots finishing. I'm moving to nature of coefficient. Okay. So, coefficient, the nature of coefficient condition. Nature of coefficient, the condition, the complex roots occurs in conjugate pair, isn't it? The complex pair. For example, the basic quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 means always we know the leading coefficient not equal to 0. If not equal to 0 means then we can say number of degree is equal to how much is the degree? So, degree is equal to 2 means number of roots, how many roots is possible? 2 roots. If it example root 1 is equal to a1 plus ib1 is there means root 2, what is the meaning? a1 minus ib2, isn't it? The conjugate pair. Then sometimes, so what I am saying, the roots எப்படி பண்ணோம், அதாவது நம்ம ஆல்ரெடி வந்துட்டு எதில் பார்த்துருக்கோம், காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்லேயே பார்த்துருக்கோம். இப்போ z is equal to a plus ibன்னு இருக்குன்னா கண்டிப்பாக z பாரோட கான்ஜுகேட் வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு எப்படி கிடைக்கும்? a minus ibன்னு கிடைக்கும். அப்போ ரூட் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக கிடைக்கும்னு சொல்கிறோம். ரூட் 1க்கு ரூட் 2க்கும் டிஃப்ரெண்ட்டான கான்ஜுகேட் பேரில் கிடைக்கும். அப்போ இதே நேரம் சில கேஸுகளில் வந்துட்டு இப்போ ரூட் 1 கன்சிடர் ஃபார் 3 + 4i இருக்குது. அதே நேரம் ரூட் 2 வந்துட்டு அப்போ கண்டிப்பாக நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? 3 - 4i. அப்போ டிஃப்ரெண்ட் ரூட்டில் கிடைக்கும். கண்டிப்பாக வந்துட்டு டிகிரி 2 இருக்கும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரூட்டு. ஒரு சில வேளை வந்துட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட்ஸ் அக்யூர்ஸ் இன் கான்ஜுகேட் பேர். இப்போ கான்ஜுகேட் பேர்னு சொல்லும்போது இதனுடைய மீனிங் என்னென்னா, அதாவது கான்ஜுகேட் பேர்னு சொல்லக்கூடியது கண்டிப்பாக போய் எது என்ன தான் இருந்துக்கணும்? நான் ரியல் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பராக இருந்திருக்கணும் ஆர் இமேஜினரி நம்பராக இருந்திருக்கணும், isn't it? ஸோ ஆர் இமேஜினரி நம்பராக இருந்திருக்கணும். அதாவது என்ன சொல்ல வரேன்னா, இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட்டுன்னு சொல்லக்கூடியது கண்டிப்பாக வந்துட்டு இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்னு சொல்லக்கூடியது உள்ள தான் இந்த ரியல் நம்பர் வரும்னு சொல்கிறேன். இப்போ ஒரு கண்டிஷன் படி இதுக்கு உள்ள ஒரு ரியல் ரூட்ஸ்னு ஏதாவது இருக்கணும், ஒரு ரியல் நம்பர் எழுதிக்கிறேன். இப்போ இதை கூட ஒரு ப்ளஸ் 0 ஏற்பட்ட பிரச்சனை கிடையாது. ஏன்னா இதில் வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு ரியல் பேட்டர்ன் சொல்லக்கூடியது 3ன்னு சொல்லக்கூடிய ரியல் நம்பர் தான் இருக்குது. அப்போ இதே நேரம் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் அதே கேஸுக்கு உள்ள இந்த டேமை வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் டேம் எழுதுகிறோம். ஒருவேளை இதில் காம்ப்ளெக்ஸ் பேர்னு ஏதாவது நம்பர் எழுதும்போது நிச்சயமாக வரக்கூடிய நம்பர் எதாவது இருக்கணும் நான் ரியல் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர், அதாவது ரியல் நம்பராக இருக்காது கண்டிப்பாக. அப்போ நான் ரியல் நம்பர்னு சொல்லும்போது கண்டிப்பாக இதில் என்ன வரும்? இப்போது 0 வந்திருக்கான். இப்போ வந்து ரியல் நம்பர்னு சொல்ல, அப்போ 1 0 + 4i போட்டுக்கலாம், 0 - 4i போட்டுக்கலாம். அப்போ கண்டிப்பாக வந்துட்டு இதில் வரக்கூடியது வந்துட்டு இமேஜினரி டேம் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு நம்பராக தான் வர சான்ஸ் இருக்குது. அப்போது கண்டிப்பாக வந்துட்டு இதை நமக்கு ரியல் நம்பர்னு சொல்லும்போது இதுக்கு உள்ளே வரக்கூடிய காம்ப்ளெக்ஸ் டேமும் என்ன சொல்கிறோம், நமக்கு வந்துட்டு ஒரு ரியல் நம்பரை தள்ளி வரக்கூடிய நம்பர் வந்துட்டு ஒரு இமேஜினரி டேமில் உள்ள பாசிட்டிவாக வரலாம், நெகட்டிவாகவும் வரலாம். இதுதான் என்ன மீனிங்? அது காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட்ஸ் அக்யூர்ஸ் இன் கான்ஜுகேட் பேர். வரக்கூடிய பேர் வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு ரியல் ரூட்டு உள்ளே தான் எதுவும் வருது, காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட் சொல்லக்கூடிய பேரும் வருதுன்னு சொல்கிறேன். ஓகேவா? இப்போது இதனுடைய பேஸை வச்சு நம்ம வந்துட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட் அக்யூர்ஸ் இன் பேர் வந்துட்டு நம்பர் ஆஃப் ஓட் டிகிரி பாலினாமியல் பார்க்க போகிறோம், கண்டினியூஸ்லி நம்பர் ஆஃப் ஈவன் டிகிரி பாலினாமியல் ஆல்சோ. So, number of odd degree polynomial So, கண்டிப்பாக number of odd degree polynomial. Okay. So, the leading coefficient odd number ஆட்டி consider பண்ணும்போது ax cube plus bx square
plus cx plus d is equal to 0. Definitely the leading coefficient always not equal to 0. So not equal to 0 means how to rearrange it? Actually number of degree also how much is there? So degree is equal to 3. Therefore total number of roots is equal to 3 no. இப்போ கண்டிப்பாக ரூட் ஒன்றுன்னு சொல்ல ரூட் ஒன்று எடுக்கக்கூடியது நிச்சயமாக இப்போது a1 ப்ளஸ் IB1 எடுத்துக்கிட்டோன்னா கண்டிப்பாக ரூட் 2 வந்துட்டு a1 மைனஸ் IB1 எடுத்துப்போம். அப்போ இதே கண்டிஷன் படி கண்டிப்பாக இன்னொரு ரூட் வருதுல்ல, அப்போ இன்னொரு ரூட் வந்துட்டு நிச்சயமாக இதில் வந்து என்ன ரூட்டாக தான் வந்திருக்க முடியும்? நிச்சயமாக ஒரு ரியல் ரூட்டு தான் வர முடியும். அப்போ இதில் வந்துட்டு இந்த ரியல் ரூட் வராது. ஒரு வேளை இதில் காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட் வரணும்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு இன்னொரு பேர் கூட வந்திருக்காங்க. டிகிரி வந்துட்டு 4ஆக வந்திருக்காங்க. அப்போ வந்துட்டு நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய டேம் வந்துட்டு நிச்சயமாக இந்த ஓ டிகிரி பாலினாமியில் ஏதாவது ஒன்று வந்துட்டு கண்டிப்பாக நமக்கு எதாவது தான் இருக்கும், ஒன்று ரியல் ரூட்டாக தான் இருக்க சான்ஸ் இருக்குது. அப்போ இதே நேரம் இதே கேஸுக்கு 5 வச்சு எடுத்தால் வாட் வில் ஹேப்பன்? இங்கே ஏஎக்ஸ் கியூப் எடுத்துருக்கு. நம்ம 5ன்னு எடுக்கும்போது ஏஎக்ஸ் பவர் 5 தென் பிஎக்ஸ் பவர் 4 ப்ளஸ் சிஎக்ஸ் கியூப் தென் டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் then Ex plus F is equal to 0. Here definitely what is the condition? A always leading coefficient not equal to 0 means, so degree is equal to 5 means total number of roots. Total number of roots is equal to 5 means here what will happen? So root 1 considered for alpha 1 then plus I beta 1 means root 2 alpha 1 minus I beta 1. அதே நேரம் root 3 also root 3 வந்துட்டு alpha 2 plus I beta 2ன்னு சொல்லும்போது கண்டிப்பாக root 4 வந்துட்டு alpha 2 minus I beta 2ன்னு வரும். நான் ஆல்ரெடி சொல்ல கான்ஜுகேட் பேர் வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு ரியல் பார்ட்டு வரும், இமேஜினரி டேர்ம் சேர்ந்து வரக்கூடியது. அதே நேரம் வந்துட்டு நம்ம அந்த சர்க்கிளில் பார்த்துக்கிட்டோம் ஒரு ரியல் நம்பர் இதுக்குள்ள வருது, காம்ப்ளெக்ஸ் டேர்ம் உள்ள வருது. அது செப்பரேட்டாக வரும்போது வந்துட்டு அதுக்கு ஈக்குவலான பேர் கிடையாது. அப்போ வந்துட்டு நமக்கு இதுலேயும் கண்டிப்பாக பாருங்கள், இதில் வந்துட்டு ஒரு பேருக்கு வந்துட்டு பாசிட்டிவ் வரும், இன்னொரு பேருக்கு நெகட்டிவ் வருது. அதே மாதிரி இங்கே பேர் நெகட்டிவ் வருது. அப்போ கடைசி வரக்கூடிய பேர் நம்ம என்ன சொல்லிப்போம்? ரியல் ரூட்ஸ்னு சொல்லலாம். அப்போ ரூட் 5 வந்துட்டு நம்ம என்னென்னு சொல்லிக்கலாம்? ரியல் ரூட்ஸ்னு சொல்லிக்கலாம். ஓகேவா? therefore we can say in odd degree polynomial, so odd degree odd degree and always one real root. அதாவது odd degree polynomial கண்டிப்பாக always எப்போவுமே ஒரு real roots வரும்னு சொல்கிறோம். odd degree in always one real roots. Therefore what I am saying from this odd degree polynomial, number of real roots for odd degree polynomial always என்ன நம்பர்லாம் வரும்? கண்டிப்பாக ஓட் நம்பரில் கிடைக்கும். இந்த தியரம் படி புக்லையும் தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க. அப்போது இஃப் odd degree வந்துட்டு ஆல்வேஸ் இஸ் எப்போவுமே கண்டிப்பாக ஒரு ரியல் ரூட்ஸ் இருக்கும். அப்போ நம்பர் ஆஃப் ரியல் ரூட்ஸ் ஃபார் odd degree polynomial is equal to odd number. ஓகே, அப்போ அதே நேரம் ஈவன் டிகிரி பாலினாமியலுக்கு என்னென்னு பார்க்கலாம். So even degree polynomial so power of the value even வச்சுடுமா ax power 4 then bx cube plus cx square then dx plus e is equal to 0. leading coefficient always not equal to 0. இப்போ கண்டிப்பாக வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு டிகிரி நமக்கு எத்தனை கிடைக்குது? ஸோ டிகிரி is equal to 4. therefore total number of roots is equal to 4. இப்போ கண்டிப்பாக ரூட் 1 வந்துட்டு a1 ப்ளஸ் IB1ன்னு எடுக்கும்போது அடுத்த கான்ஜுகேட் பேர் வந்துட்டு கான்ஜுகேட் ரூட் ரூட் 2 a1 மைனஸ் IB1.
இப்போ அதே மாதிரி இப்போ √3 எடுக்கும்போது நிச்சயமாக வந்துட்டு இப்போ a2 ப்ளஸ் ib2ன்னு கண்டிஷன் படி எடுக்கும்போது அப்போ √4 வந்துட்டு a2 மைனஸ் ib2ன்னு எடுப்போம். இப்போ இதில் வந்துட்டு ஏதாவது ரியல் ரூட்ஸ் இருக்கான்னு கிடையாது. ஏன்னா பேர் வந்துட்டு கரெக்டாக இருக்குது. அப்போ தேர்ஃபோர் ஹியர் நோ ரியல் ரூட்ஸ். வாட் இஸ் த மீனிங்? நோ அப்போ ரியல் ரூட்ஸ். அப்போ கண்டிப்பாக இதை 0ன்னு சொல்லலாம்ல. அப்போது இது ஒரு கண்டிஷனாக வரலாம். இன்கேஸ் இன்னும் எப்படி வரலாம்? ஃபஸ்ட்டு பேர் வந்துட்டு ஒரு வேளை காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட்டாக கிடைக்கும். அப்போ √1 வந்துட்டு a1 ப்ளஸ் ib1. அப்போ √2 வந்துட்டு a1 மைனஸ் ib1. ஆனால் வந்துட்டு √3யும் √4ம் கண்டிப்பாக இதில் கிடைக்குது நமக்கு. ஒரு வேளை இந்த ரெண்டு பேருமே ரியல் ரூட்ஸில் கிடைக்குது. அப்போ கண்டிப்பாக இதில் வந்து நம்பர் ஆஃப் ரியல் ரூட்ஸ் வந்து ட்ரூ வருதா? அப்போ அடுத்து இது ஒரு கேஸாக கிடைக்கலாம். இது ஒரு கேஸாக. இன்னொரு கேஸ் கண்டிப்பாக நமக்கு 4மே, அதாவது ரியல் √1, அதே மாதிரி ரியல் √2, ரியல் √3 அண்ட் ரியல் √4. அப்போ கண்டிப்பாக இதில் வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரியல் ரூட்ஸ் வந்து 4 வருது. அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன், ஈவன் டிகிரி ஆஃப் பாலினாமியல் வந்துட்டு இங்கே 0, 2, 4, 6ன்னு போயிட்டு அதாவது ஈவன் நம்பர்ஸாக வந்துட்டு இருக்குது. 0 வரக்கூடிய இதெல்லாம் வரும், ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஹேவ் யூ ரிமெம்பர் இட் ஆல்வேஸ் 0 இட்ஸ் கால்ட் ஈவன் நம்பர். அப்போ 0 to 4 கண்டிஷனாக போயிட்டே இருக்கும்போது அப்போ இதில் வந்து நம்ம எப்படி சொல்லுவோம், நம்பர் ஆஃப் even degree polynomial for even is equal to என்ன நம்பரில் கிடைக்கும்? always even numbers. always even numbers. number of even degree polynomial நமக்கு எந்த நம்பரில் கிடைக்கும்? கண்டிப்பாக ஈவன் நம்பர்ஸில் கிடைக்கும். சி 0, 2, 4, 6, 8ன்னு போயிட்டே இருக்கும். So please listen my dear students. Practice is make a perfect experience. Do more practice. So again do practice. Okay, then only you will get it clear concept. Definitely without concept you can attempt such a concept oriented questions. So please you have to make sure it whenever you go through. If you have any doubt, don't be shy, don't be fear. I am always with you. Put in comment box whatever you have the doubt. I am ready to clarify your doubts also. Then if you need more information, please subscribe my channel and don't forget to click the bell button. Whenever I post a new video, you will receive the notification. Then another one important points, please give me your valuable feedback. I am ready to rectify my mistake if I did. Okay, thanks to viewers. We will continue our next video. Bye bye.